Hello dear viewers, welcome to English Hospital 24 channel. I hope all of you are doing very fine and you are passing your time with enjoyment, and I hope that you have been waiting for an important lesson by this YouTube channel, because those who have subscribed this channel are always want to get important and useful lesson by this great YouTube channel. And today I have another important lesson for your speaking English improvement, and by this lesson you will be able to use these sentences in your daily conversation, and these sentences are very common in your daily life. So before going to enjoy this lesson, I would like to invite you to subscribe this channel if you are new here, and you need to keep the bell button on so that you can get all the update video lesson at first in your notification. And you have already subscribed, I would like to thank you very much. So let's get started today's lesson, and this is pre-spoken English class number 47, and these are daily use sentences. These sentences are very useful for our daily conversation. If you can learn these sentences, and there is a playlist in this channel, 20 days English learning, English spoken learning, and there is also a playlist named freehand writing. These two playlists are for spoken and freehand writing development. By these two playlists you will get all the video lessons for your writing skill, for your development of writing skill, and at the same time you will get lessons for your improvement of spoken skill. So I hope that you will visit this channel, and you will also search the playlist there. You will get everything there. If you have any weakness in basic grammar or basic grammatical terms, you can visit the playlist of basic grammar or HSC grammar, SSC grammar. Everything is there in this channel, and if you search the playlist you will get everything and every type of English grammatical lesson. So today I have written here some Bengali sentences, and these are for your daily use. If you can learn these sentences, you will be able to communicate or to speak English with your near and dear ones, and with your colleagues, with your neighbors, with your family members also. First on is সত্যি এটা ভুল করে হয়েছে। সত্যি এটা ভুল, আমরা অনেক সময় এরকম বলে থাকি একটা ভুল করে যে এটা ভুলে হয়ে গিয়েছে, কি করব আর। তো সেই সেন্টেন্সগুলো বা সেই ধরনের কথা এরকম করতে হবে। সত্যি মানে হলো অ্যাকচুয়ালি, অথবা ইনফ্যাক্ট, অ্যাকচুয়ালি অথবা ইনফ্যাক্ট এটা ভুলে হয়ে গিয়েছে, তাহলে ইট ওয়াজ done by mistake. It was done by mistake. যে এটা ভুলে হয়ে গিয়েছে, এটা বা এটা আমার ভুল ছিল, তাহলে it was my mistake. যদি এরকম হয় বলি আমরা যে এটা আমার ভুল ছিল, তাহলে শুধু তখন আর অ্যাকচুয়ালি বলতে হবে না। বা সত্যি এটা আমার ভুল ছিল, তাহলে বলবো অ্যাকচুয়ালি it was my mistake. সত্যি এটা তার ভুল ছিল, it was his mistake. এটা তাদের ভুল ছিল, it was their mistake. কিন্তু যদি এরকম থাকে যে ভুলে হয়ে গিয়েছে, সেক্ষেত্রে আমাদের বলতে হবে ইট ওয়াজ ডান বাই মিস্টেক। ইট ওয়াজ ডান বাই মিস্টেক। অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়াজ ডান বাই মিস্টেক। তোমার চালচলন ভালো করো, অথবা তোমার চালচলন শোধরাও। আমরা অনেক সময় বলে থাকি তোমার কিন্তু খুব সমস্যা, তুমি তোমার চালচলন আচার ব্যবহার এগুলো ভালো করো। সেই ক্ষেত্রে এই সেন্টেন্সটি এরকম করতে হবে, ভালো করা বা শোধরানো। শোধরানো ইংলিশ মেন্ড ইয়োর ওয়ে মানে চালচলন। আর যদি আমরা বলি ব্যবহার, আচার আচরণ, তাহলে ম্যানার, মেন্ড ইয়োর ম্যানার। তোমার আচার আচরণ শোধরাও বা তোমার আচার আচরণ ভালো করো, তাহলে হবে মেন্ড ইয়োর ম্যানার। আর যদি আমরা বলি তোমার চালচলন ভালো করো, তাহলে ওয়ে, মেন্ড ইয়োর ওয়ে। ওকে, দেন হচ্ছে সে আমাকে বিরক্ত করে, তাহলে হি, বিরক্ত করার ইংলিশ হচ্ছে ইরিটেট, তাহলে ইরিটেটস মি। কেন এখানে এস হবে? কারণ হি হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, এবং এটি হলো বর্তমান বা সাধারণ সময়ের কথা বলা হয়েছে, এই জন্য হবে মেন ডিয়ার, যে হি ইরিটেটস মি।
মানে হচ্ছে সে আমাকে বিরক্ত করে। তারপরে তারা আমাকে বিরক্ত করে, তাহলে হবে দে ইরিটেট মি। তারা আমাকে বিরক্ত করে, দে ইরিটেট মি। তারপর হচ্ছে তিনি আমাকে বিরক্ত করেন, শি ইরিটেটস মি। তারপর হচ্ছে অসম্মতি জানানোর জন্য আমি দুঃখিত। অনেক বলে না, এটা অস্বীকার করছি, এটা আমি মানছি না, এটার প্রতিবাদ করছি, এটার আমি প্রতিহত করছি, এই জন্য দুঃখিত। সেই ক্ষেত্রে এরকম হবে যে আই অ্যাম সরি টু রিফিউজ। অসম্মতি জানানোর ইংলিশ হচ্ছে রিফিউজ। এটি একটি ভার্ব, যেহেতু এই একটি ভার্ব এসেছে এই জন্য ওই ভার্বটাই পূর্বে টু ব্যবহার করতে হবে। আই এম সরি টু রিফিউজ, যে এটি অস্বীকার করার জন্য বা এটি একেবারে প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমি দুঃখিত। অনেক সময় দেখা যায় কেউ একটা প্রস্তাব করেছে যে এটি যে কোনো এক প্রস্তাব, পজিটিভ হোক বা নেগেটিভ হোক, তাহলে আমি সেটি প্রত্যাখ্যান করলাম, সেক্ষেত্রে আমরা বললাম রিফিউজ করেছে, প্রপোজালটা রিফিউজ করেছে। সেক্ষেত্রে যে অসম্মতি বা প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমি দুঃখিত, তাহলে আই এম সরি টু রিফিউজ। যদি কেউ কারো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, সেটি ভালোবাসার প্রস্তাব হোক বা অন্য কোনো প্রস্তাব হোক, চাকরির প্রস্তাব হোক বা ব্যবসায়িক পার্টনার হওয়ার প্রস্তাব হোক, সেক্ষেত্রে ইংলিশে বললে এরকম হবে আই এম সরি টু রিফিউজ ইট, বা আই এম সরি টু রিফিউজ ইউর প্রপোজাল, যে তোমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমি দুঃখিত। ওকে, তারপর হচ্ছে সে গল্প করে সময় নষ্ট করে। তাহলে প্রথম হচ্ছে সময় নষ্ট করে, হি নষ্ট করে ইংলিশ হচ্ছে ওয়েস্ট। হি ওয়েস্টস, হি হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, এই জন্য এস বাই যোগ করতে হবে। হি ওয়েস্ট সময় নষ্ট করে, টাইম। হি ওয়েস্ট টাইম কিসের মাধ্যমে? গল্পের মাধ্যমে। তাহলে এখানে আমরা ইন গজিপিং অথবা বাই গজিপিং আমরা বলতে পারি। হি ওয়েস্ট টাইম ইন গজিপিং অথবা বাই গজিপিং। তারপর হচ্ছে আমরা সমবেদনা প্রকাশ বা জ্ঞাপন করছি। তাহলে আমরা সমবেদনা বা প্রকাশ অথবা জ্ঞাপন করছি। তাহলে উই এক্সপ্রেস অথবা অফার। উই এক্সপ্রেস, সমবেদনার ইংলিশ হচ্ছে কন্ডোলেন্স। উই এক্সপ্রেস অর অফার কন্ডোলেন্স, আমরা সমবেদনা প্রকাশ করছি বা সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে দেখা যায় যে কোনো মৃত্যু সংবাদ যদি কারো পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে আমরা বলি যে আমরা এই শোক সংক্ষুব্ধ পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। সেক্ষেত্রে উই এক্সপ্রেস অর অফার কন্ডোলেন্স। তুমি খুব সাহসী, তাহলে ইউ আর সো ব্রেভ। ব্রেভ অর্থ হচ্ছে সাহসী। ইউ আর সো ব্রেভ, তুমি খুবই সাহসী। আমরা অনেক সময় কেউ যদি ভালো কাজ করে তাহলে তাকে আমরা প্রশংসা করে বলে থাকি যে তুমি খুব সাহসী, ইউ আর সো ব্রেভ, ইউ আর ভেরি ব্রেভ। ভেরিটা একেবারে কমন, এই জন্য সো ব্যবহার করা হয় ভেরি এর স্থানে। ইউ আর সো ব্রেভ, তুমি খুবই সাহসী। দেন হচ্ছে এটা সম্ভব নয়। এটা আমরা দৈনন্দিন জীবনে এমন কোনো জায়গা নেই যে বলে থাকি না এটা সম্ভব নয়, তাহলে ইট ইজ নট পসিবল। ইট ইজ নট পসিবল, এটা সম্ভব নয়। এটা অসম্ভব, তাহলে ইট ইজ ইম্পসিবল। অসম্ভব ইংলিশ হচ্ছে ইম্পসিবল, তাহলে ইটস ইম্পসিবল, এটা অসম্ভব। এটা ছেড়ে দিন, তাহলে ছেড়ে দেওয়ার ইংলিশ হচ্ছে লিভ ইট, এটা ছেড়ে দিন। কে ছেড়ে দিবে তার নাম নেই এখানে, এই জন্য এটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, ভার্ব দিয়ে শুরু হবে। লিভ ইট, এটা ছেড়ে দিন, যে দরকার নেই এটা ছেড়ে দিন, তাহলে লিভ ইট। তারপর হচ্ছে সাবধানে চলো। সাবধানে চলো, তাহলে হচ্ছে ওয়াক কেয়ারফুলি অথবা কশাসলি। ওয়ার্ক কেয়ারফুলি অথবা ওয়াক, হাঁটো। ওয়াক কেয়ারফুলি। আবার চলার ক্ষেত্রে আমরা মুভ ব্যবহার করতে পারি এখানে, মুভ কেয়ারফুলি, সাবধানে চলো, মুভ কেয়ারফুলি বা ওয়াক কেয়ারফুলি, সাবধানে চলো, সাবধানে হাঁটো। ধূমপান করো না, তাহলে ডোন্ট স্মোক, ধূমপান করো না। ধূমপান করো না, কি করবে না তার নাম নেই এবং নেগেটিভ সেন্টেন্স। যে কোনো নেগেটিভ নামবোধক সেন্টেন্স যদি হয়, সেক্ষেত্রে যদি আমরা সাবজেক্টকে উজ্জ্ব রাখি,
সেই সেন্টেন্সগুলোকে ডু নট দিয়ে শুরু করতে। ডোন্ট স্মোক, ধূমপান করো না। তারপর ডোন্ট গো দেয়ার, সেখানে যেও না। ডোন্ট রান ইন দ্য সান, রোদে দৌড়াদৌড়ি করো না। ডোন্ট রান ইন দ্য রেইন, বৃষ্টির মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করো না। তারপরে ডোন্ট ওয়াক ইন দ্য সান, রোদের মধ্যে হেঁটো না। ডোন্ট ওয়ার্ক ইন দ্য ওপেন ফিল্ড, মাঠে খোলা মাঠে কাজ করো না। এই যে না না বললেই ডু নট দিয়ে শুরু হয়। মদ্যপান থেকে দূরে থাকো, তাহলে কিপ, দূরে থাকার ইংলিশ হচ্ছে কিপ অ্যাওয়ে। কিপ অ্যাওয়ে ফ্রম। মদ পান ইংলিশ হচ্ছে ড্রিঙ্কিং। ড্রিঙ্কিং বললেই মদ বোঝায়, তারপরে যদি বলতে চাইলে ড্রিঙ্কিং ওয়াইন। ড্রিঙ্কিং ওয়াইন অর্থ হলো মদ। তাহলে কিপ অ্যাওয়ে ফ্রম ড্রিঙ্কিং ওয়াইন, মদ পান থেকে দূরে থাকো। তবে কিপ অ্যাওয়ে ফ্রম ড্রিঙ্কিং বললেই হয়ে যাবে। তো যদি বলা হয় খারাপ বন্ধুদের থেকে দূরে থাকো, তাহলে কিপ অ্যাওয়ে ফ্রম ব্যাড ফ্রেন্ড। কিপ অ্যাওয়ে ফ্রম ব্যাড হ্যাবিট, খারাপ অভ্যাস থেকে দূরে থাকো। কিপ অ্যাওয়ে ফ্রম ভাইরাস, ভাইরাস থেকে দূরে থাকো। কিপ অ্যাওয়ে ফ্রম আইডল ফ্রেন্ডস, অলস বন্ধুদের থেকে দূরে থাকো। এই দূরে থাকার ক্ষেত্রে আমরা কিপ অ্যাওয়ে ব্যবহার করে সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো। একটি সেন্টেন্স তৈরি করতে পারলে মনে রাখতে হবে ওই সেন্টেন্স কীরকম হয়েছে, সেই রকম আরও অন্য সেন্টেন্স তৈরি করা যাবে নিজে থেকে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে এখানে যে সেন্টেন্সগুলো রয়েছে এগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত সেন্টেন্স। দৈনন্দিন জীবনে যে সেন্টেন্সগুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলো যদি জানা থাকে তাহলে অবশ্যই আস্তে আস্তে নিজের মধ্যে স্পোকেন ইংলিশটি ভালোভাবে ডেভেলপ হবে। দৈনন্দিন জীবনের সেন্টেন্সগুলো যদি ভালোভাবে জানা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে যে বেসিক গ্রামারগুলো রয়েছে সেই গ্রামারগুলো এমনিতেই এসে যাবে, তখন আর গ্রামার শিখে তারপরে স্পোকেন শেখার প্রয়োজন হবে না আশা করছি। তারপর হচ্ছে আবার বলুন তো, আমরা সামনে বলে থাকি প্লিজ আবার একটু বলবেন, যে আবার বলুন তো, সেই ক্ষেত্রে আমরা হবে রিপিট। রিপিট প্লিজ, রিপিট প্লিজ, অথবা প্লিজ রিপিট, প্লিজ রিপিট, অথবা রিপিট প্লিজ, রিপিট প্লিজ অথবা প্লিজ রিপিট। আবার বলবেন, একটু অনুগ্রহ করবেন, আবার একটু রিপিট করবেন। এটা শুধুই গুজব, তাহলে ইট ইজ অনলি, শুধুই হচ্ছে অনলি, ইটস অনলি, গুজব ইংলিশ হচ্ছে রিউমার। ইটস অনলি রিউমার, ইটস অনলি রিউমার। বলে না অনেকে যে এটা রিউমার ছড়িয়েছে, দ্যাট মিনস গুজব ছড়িয়েছে। এটা শুধুই গুজব, ইটস অনলি রিউমার, এটা শুধুই গুজব, এটাতে কান দিবে না। ডোন্ট হিড অন ইট, এটার উপরে কোনো কান দেবে না, এটি কোনো কেয়ার করবে না। মন দিয়ে কাজ করো, তাহলে ওয়ার্ক, ওয়ার্ক বাই হার্ট, ওয়ার্ক বাই হার্ট, মন দিয়ে কাজ করো এটি বললেও হয়। আবার ওয়ার্ক কেয়ারফুলি, মন দিয়ে কাজ করো সেটি বললে হবে। ওয়ার্ক উইথ হোল হার্টেডলি, ওয়ার্ক হোল হার্টেডলি, মন দিয়ে কাজ করো সেটি বললে হবে। ওয়ার্ক বাই হার্ট, মন দিয়ে কাজ করো এটি বললে হবে। নম্রভাবে কথা বলো, নম্রভাবে কথা বলো, একদম সাবধানে কথা বলবে, তাহলে টক অথবা স্পিক, টক অথবা স্পিক পোলাইটলি, পোলাইটলি, তাহলে নম্রভাবে কথা বলবে বা নম্রভাবে ভদ্রভাবে কথা বলবে। টক অথবা স্পিক পোলাইটলি, টক পোলাইটলি, স্পিক পোলাইটলি। তারপরে হচ্ছে যে সকলের সাথে ভদ্রভাবে কথা বলবে সেই সেন্টেন্স। এখন দেখা গেল আমরা অনেক সময় ছোটদেরকে বলে থাকি যে নম্র ভদ্রভাবে কথা বলবে, নম্রভাবে চলবে, তারপর সাবধানে চলবে। এই সেন্টেন্সগুলো যদি জানা থাকে তাহলে যে কেউ ইংলিশে খুব সহজে দৈনন্দিন জীবনের যে স্বাভাবিক কথাবার্তা সেগুলো বলতে পারবে। তো এরপরে যেটি রয়েছে নাম্বার 18, সকলের সাথে ভদ্রভাবে কথা বলবে, তাহলে সকলের সাথে যেহেতু রয়েছে সেক্ষেত্রে স্পিক পোলাইটলি, পোলাইটলি সকলের সাথে, টু অল অথবা এভরিবডি, এভরিবডি, তাহলে স্পিক পোলাইটলি টু অল, স্পিক পোলাইটলি টু এভরিবডি, সকলের সাথে ভদ্রভাবে কথা বলবে। আমার সাথে আসো, আমার সাথে আসো, তাহলে ভার্ব দিয়ে শুরু হবে, কাম উইথ মি, আমার সাথে আসো। যদি আমরা বাচ্চাদেরকে বলতে পারি যে কাম উইথ মি, আমার সাথে আসো, হিয়ার ইজ এ চকলেট, এখানে একটি চকলেট আছে, আমার সাথে আসো। তারপর হচ্ছে নাম্বার 20, হিসাব মিলিয়ে নাও, তাহলে হিসাব মিলাও বা হিসাব মিলিয়ে নাও। চেক দ্য অ্যাকাউন্টস, চেক দ্য অ্যাকাউন্টস, তোমার টাকা পয়সার হিসাব মিলিয়ে নাও। আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে টাকা দিয়েছে এটা হিসাব মিলিয়ে নাও, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে হবে চেক ইউর অ্যাকাউন্টস, চেক ইউর অ্যাকাউন্টস, তোমার হিসেব মিলিয়ে নাও, হিসাবপত্র সব মিলিয়ে নাও। তো এই
যে 20 সেন্টেন্সেস এখানে আমি দেখিয়েছি, এই 20টি সেন্টেন্স জানা থাকলে অবশ্যই দৈনন্দিন জীবনে কথা বলার সময় এগুলো ব্যবহার করতে পারবে। এছাড়াও আমি এর আগেও অনেকগুলো এই চ্যানেলে ভিডিও লেসন দিয়েছি, সেগুলো জানতে হবে। জানলে তোমরা অবশ্যই ইংরেজিতে কথা বলতে পারবে। বিশেষ করে যারা IELTS এক্সাম দিতে চায় তাদেরকে এরকম ছোট ছোট সেন্টেন্স জানা প্রয়োজন। এবং যারা বিদেশে যেতে চায়, বাংলাদেশ থেকে বিদেশে কোনো দেশে আর্নিংয়ের জন্য যেতে চায়, বিশেষ করে ইউরোপীয় কান্ট্রিতে যদি কেউ যায় তাহলে তার ইংরেজি জানা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। একই সাথে যদি কেউ অন্যান্য দেশে যায়, সেখানে যদি মিডল ইস্টের যে দেশগুলো রয়েছে সেই সব দেশগুলোতেও আরবি জানার পাশাপাশি যদি কেউ ইংলিশ ভালো জানে তাহলে তার ওইখানে ডিমান্ড আরও বেশি হবে। কারণ হচ্ছে আমরা যদি দেখতে পাই আমাদের পার্শ্ববর্তী যে দেশগুলো রয়েছে সেই দেশের ওয়ার্কার্স যারা রয়েছে তারা ওইসব অন্যান্য দেশে গিয়ে বেশি ভালো অ্যামাউন্টের ভালো মানের জব করে। এর কারণটা হচ্ছে তারা এই আরবির পাশাপাশি ইংরেজিও ভালোভাবে জানে। এই জন্য এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো জানার সাথে সাথে স্পোকেন ইংলিশ ভালোভাবে জেনে যদি কেউ বিদেশে যায় তাহলে অবশ্যই সে সেখানে গিয়ে ভালো শাইন করতে পারবে। তো আশা করছি যারা এই চ্যানেলটি এখনও নতুন দেখছো তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন চালু করে রাখবে এবং এই চ্যানেল থেকে শিখে অবশ্যই তুমি জীবনে সফলকাম হবে সেই আশা রেখে আজকে এখানে শেষ করছি। আই উইশ ইউর সাকসেসফুল ক্যারিয়ার, আই উইশ ইউর ব্রাইট ফিউচার। Today I would like to finish here. Thanks for watching. Thanks to all.